예, 본문을 들어가기에 앞서 본문과 관련된 동영상 유튜브를 통해서 캡처되어진 동영상을 지금부터 좀 보도록 할게요. 스웨덴의 현금이 없는 사회에 대한 그런 관련 동영상입니다. 자, 이 동영상을 보고 난 다음에 우리 본문 내용을 들어가도록 하겠습니다. 자, 볼게요. I don't think the ritual is very important. It's more the money that I give to the church. So that's why if I'm at home, I can just take Swish and switch to the church even though I'm at my place. So I don't have to be here physically, and I think that's a good thing with Swish. So you have cars Yeah, and you have cell phone. cards Or and Swish. cell phone. Yeah. Not cards, not this. You don't use Swish for cards, but in the what do you say when you take out cash, you use this one, and then you have Swish on your cell phone. Yeah. Yesterday, I used Swish today. The phone, I will always have the phone. That's my new wallet. That's my cash. We have also two other kids. We have two bigger brothers. And to them we also switch money. Yes. So they have switch on their own. So it's easy if they... 스웨덴 상점들은 공개적으로 현금을 거부하기도 한다. 하지만 모든 손님이 이 변화를 받아들일 수 있는 것은 아니다. And the old people, sorry, but so they don't like, yeah, they still want cash. So some people they can't buy anything. 영세한 거리 노점상들도 달라지고 있다. 이동식 카드 단말기를 갖추고 있는 것이다. 손님들이 손쉽게 지불할 수 있게 되자 이는 곧 매출로 이어졌다. De betalar med. Yes. Ja. 더욱 놀라운 것은 자활 잡지를 파는 노숙자들에게서 찾아볼 수 있다. 이들마저도 현금 외에 전자 결제를 한다. So how much is this? 50 Swedish. 50. Yeah. Nice Swish. Yeah, you can, of course. Okay. So I put your masses here. Yeah. Okay. 자신의 계좌번호를 목에 걸고 즉석에서 송금할 수 있도록 한 것이다. 그러자 노숙자들의 자활 잡지 판매율은 약 30%까지 증가했다. 현금 사용이 줄어들게 되자 곤란을 겪는 사람들도 있다. 은행 계좌가 없어 전자결제를 할 수 없는 신용 불량자들이다. 현금을 취급하지 않는 스웨덴 상점에서 이들은 어떻게 물건을 구입할 수 있을까? 이들에게는 현금으로 살 수 있는 충전식 신용카드가 있다. A lot of stores here in Sweden don't take cash, so you have to pay by card. But if you don't have enough credit on your card, you can use the cash you have and buy one of these cards and use that instead. 자, 그러면 같이 본문을 좀 보도록 하겠습니다. A cash-free future around the corner 이렇죠. 이러한 현금이 없는 현금으로부터 자유로운 미래가 이미 우리 주변에 와 있다. Around the corner 이러면 굉장히 가까이 와 있을 때 쓰는 표현입니다. A man walked into a bank with a gun. 총을 가지고 은행에 들어왔대요. This is a robbery. 자, 나는 강도다. He announces. 그는 이렇게 알렸죠. Give me your cash. 돈 내놔. After a moment of silence, 뭔가 침묵이 흐르고 one of the employees says 뭐라고 얘기했어요? We can't. 우리는 뭐 할 수 없어. 너에게 돈을 줄 수 없대. This bank has no cash. 우리 은행은 뭐 하는 곳이에요? 우리 은행은 뭐 하는 곳이냐? 돈이 없는 곳이래요. This bank has no cash라고 했습니다. This is a cash-free bank. 돈이 없는 은행이래요. Then 그리고 나서 the employee points at the poster. 포스터를 포인트에 가리켰대요. 그러면서 포스터가 뭐라고 얘기해? 자, 대절은 여기 나온 포스터를 수식하겠지. 벽에 있는 포스터가 뭐라고 얘기해요? Cash free라고 얘기를 합니다. Disappointed, 실망하게 되는 건 여기 주절의 주어인 the lover, 강도가 실망하게 되는 거죠. 여기 빙이 생략되어 있어요.
자, 실망하게 된 채로 강도는요, lower his gun, 총을 내려놓고 prepare to leave, 떠나려고 딱 하던 차에 just before leaving, 이제 막 나기 바로 직전에 he turned, 몸을 돌리고 ask, 물었습니다. Where else can I go? 내가 그럼 어디 가면 돈을 구할 수 있을까요? 라고 물었죠. 스웨덴에서 실제로 일어난 일이라고 합니다. 얘가 스웨덴 은행에 들어가서 돈을 훔치려고 갔는데 은행에 돈이 없는 거예요. 자, 캐시 프리 society에 대한 아주 전형적인 그러한 앞으로 그렇게 될 앞으로 미래에 대한 것들을 그렇게 보여주는 어찌 보면 그런 과거의 사례라고 할 수 있겠습니다. 1번 먼저 풀고 갈게요. What made the bank robber in Sweden feel disappointed? 이 사람을 실망하게 만든 건 왜 실망하게 만들었어요? 무엇이 실망하게 만들었어? 답은 This bank has no cash. 요 그대로 쓰면 되겠죠. This bank has no cash가 실망하게 만들었다. 답은 This bank has no cash예요. 자, 그러면 밑으로 내려가 봅시다. 자, 아이고, 자꾸 요게 갑니다. 다음. 자, 같이 읽어보죠. 자, this really happens. 실제로 났대요. In Sweden, 스웨덴에서 2013년에. While the idea of bank without cash, 이렇게 현금이 없는 그러한 은행에 대한 생각이라고 하는 것은요, seem shocking to some. 몇몇 사람들에게는 굉장히 어때요? shocking. 그렇게 충격을 주는 것처럼 보일런지도 모르지만 Swedish people find 발견을 한대요. it이라고 하는 가목적어, 진목적어는 대디아가 전체가 진짜 목적어입니다. 따라서 가목적어 it이라고 하는 것이 참 놀랍다는 걸 발견한대요. 스웨덴 사람들은 it이라는 게 깜짝 놀라움을 준다는 거. 그럼 it이 뭔데요? This outdated man tried to rob the bank at all. 이렇게 돼 있어요. 자, 에러는 전혀 뭐뭐로 해석을 하시지만 여기에 뒤에 앞에 나온 문장 자체는 뭐야? 부정문이 아니죠. 긍정문일 때는요, 어쨌든이라고 해석을 합니다. 어쨌든. 자, 이 구식의 남자가 어쨌든 이 은행을 그렇게 털려고 시도했던 것이 참 깜짝 놀란다는 걸 발견한다는 거예요. it이라고 하는 가목적어, 진목적어가 이 사람이 사람들이 봤을 때는 돈이 없는 은행 참 이 생각 참 이상하게 충격을 주는 것처럼 보이지만 스웨덴 사람들은 오히려 이 강도가 은행을 털려고 했다? 굉장히 깜짝 놀라는 일이다라고 생각을 한다. In Sweden, 스웨덴은요, only half of all bank, 모든 은행의 오로지 절반이 deal with cash, 돈을 지급을 한대요. 현금을요. Moreover, 더욱이 even if the robber had succeeded in 뭐뭐를 성공했다면 비록 얘가 이렇게 성공을 했다면 여기 보면 had succeeded 과거 완료가 되어 있지. 그러면 만일 뭐뭐라면이라고 했을 때 이게 과거 완료면 가정법 과거 완료 구문입니다. In getting great deal of cash 과거에 이 사람이 그때 엄청나게 많은 그러한 현금을 그렇게 얻는 데 성공을 했었더라면 과거 사실을 나타내요. 그럼 주절은 어떻게 되느냐? would have pp 이렇게 되어 있습니다. 자, 얘는 아무리 돈을 많이 그렇게 훔쳐고 그렇게 빼앗았더라고 하더라도 과거에 그럼 과거에 그는 have trouble ing르죠. 뭐 하는데 어려움이 있다. 자, 그 돈을 쓰는데 어려움이 있을 거예요. Because 왜요? Many places no longer accept cash. 많은 그러한 장소들이 뭘 받지 않아? 현금을 받지 않기 때문이다 라고 되어 있어요. 됐습니까? 2과 2차 강의를 시작하겠습니다. 타이틀은요, 현금 없는 사회를 향하여 라고 되어 있고요. 다음 페이지에 우리가 배우게 될 내용은 어떤 것이 이런 현금 없는 사회를 그렇게 촉발시키는가에 대한 내용이고, 그 다음 페이지를 보시면 이런 현금 없는 사회의 장점, 그 다음 페이지에는 현금 없는 사회의 단점이 나와 있습니다. 오늘은 현금 없는 사회로 우리가 향하고 있다라고 하는 전체적인 전체적인 내용을 처음으로 전개를 시키는 페이지라고 하겠습니다. 볼게요. People in Sweden, 스웨덴에서 사람들은요, need to use a debit card, 직불카드죠. 돈이 은행 계좌에 있는 액수만큼 사용할 수 있는 카드를 얘기해요. A credit card, 이건 신용카드죠. 특정 정해져 있는 신용으로 정해져 있는 그러한 신용 한계가 있습니다. 뭐 300만 원 사용할 수 있으면 300만 원, 100만 원이면 100만 원 그런 식의 쓸 수 있는 credit card or a payment app, 그죠? 그런 돈을 지불하는
그러한 결제 앱 instead of cash. 그죠? 이런 현금 대신에 이런 것들을 사용할 필요가 있다. Cards and apps are used. 이런 카드와 앱은 사용된대요. For everything in Sweden. 스웨덴의 모든 것에서. including은 이렇게 ing를 목적으로 갖습니다. 그래서 include ing예요. 두 개는 이렇게 ing는 병렬 구조로 이루어져 있습니다. 자, including buying snack on the street. 거리에서 스낵을 산 걸 포함하고 있고, 언제를 얘기하는 거니까 giving small donation to charity 자선단체에 기부를 아주 작은 기부를 할 때도 뭘 사용한다? 바로 카드를 사용하고 앱을 사용한다. As a result 결과적으로 fewer and fewer 점점 더 뭐뭐 않다 그래서 이거 자체가 부정이기 때문에 맨 뒤에 at all은 전혀라고 해석하셔야겠죠. 전혀 뭐뭐하지 않다. Fewer and fewer 점점 더 적은 사람들이 are carrying any cash at all. 전혀 어떤 조금의 돈도 그렇게 가지고 다니지 않습니다. 2015년에 cash transactions accounted for. 자, account for는 총계가 어디에 이르다 뭐뭇을 차지하다 이러죠. barely 겨우 20% of all payment made in Sweden. 자, 우리 일과의 주요 문법상이었던 주격관계대명사 플러스 비동사 생략되어진 거예요. 자, 스웨덴에서 행해진 모든 그러한 그 지불 중에 겨우 barely 겨우 20%를 차지한다는 거죠. 따라서 80% 이상은 뭘 사용한다는 얘기야? 크레딧 카드나 데빗 카드 or 페이먼트 앱을 사용한다는 거죠. In fact, 사실상 carrying around too much cash 너무나 많은 돈을 가지고 다니고 trying to use it too often. 너무 많이 그걸 사용하는 것은 동명사 주어예요. raise s가 붙어 있죠. 자, 의혹을 받을 수도 있습니다. 라는 거지. 자, 돈을 너무 많이 가지고 다니면 사람들이 뭐라고 생각해? 이 사람 뭔가 의심스러운데? 라고 생각을 하는 거예요. 자, 다음. 자, if the cash-free life in Sweden. 만일 스웨덴에서의 이러한 그 현금이 없는 그러한 삶 자체가 sound strange 이상하게 들릴 수 있겠죠. 이상하게 들릴 수 있다면 try to remember 한번 기억해 보세요라고 되어 있습니다. When you last paid for the bus or the subway with cash. 여러분들이 마지막으로 이런 지하철을 타거나 버스를 탈 때 현금을 냈던 것, with cash를 냈던 거 한번 생각해 보세요. 여러분들 현금 낸 기억 거의 없지 않나요? 실제로 버스를 타면서 거의 대부분 학생들도 교통카드 같은 걸 사용을 하죠. 그래서 우리도 그런 걸 생각해 보면 스웨덴의 이러한 그 현금 없는 사회라는 게 좀 이상하게 보일지 몰라도 우리도 마찬가지라는 거지. The shift toward cash-free transaction 돼 있어요. 이렇게 현금이 없는 그러한 거래 쪽으로 가는 이러한 움직임, 이게 전체의 어떤 주제라고 할 수 있겠습니다. is a global trend. 저 세계적인 흐름입니다. From A to B 나오겠지. 자, from Western Europe and North America에서부터 Southeast Asia, 동남아시아라든가 아프리카 이런 모든 곳에서 non-cash transaction are growing. 그죠? 훨씬 더 빨리. The cash transaction보다 강조입니다. 비교국을 강조하기 위해 쓰인 거죠. 훨씬 더 빨리 그렇게 늘고 있대요. In country with a developing economy. 자, 이런 개발도상국이죠. such as 러시아라든가 China and India 같은 이러한 개발도상국 같은 그런 국가들도 non-cash transaction increased. 자, 얼마가 늘었어? 20에서 40% 늘었대요. 2011년부터 2015년 사이에 이러한 그 non-cash transaction이 증가했다. 반면에 cash transaction grew only about 10%. 오로지 현금이라고 하는 건 10%밖에 증가하지 못했다. 그런데 in developed nations such as Sweden, Belgium, Australia and Canada 같은 나라에서는요, the volume of cash transaction 이러한 현금에 대한 그러한 거래의 양이라고 하는 건 떨어졌다는 거죠. 반면에 non-cash transaction이라고 하는 것은 꾸준하게 성장을 하고 있다. 따라서 현금을 사용하지 않는 현금 이외의 비현금 거래는 계속해서 늘고 있다라고 하는 거지. 현재 꾸준하게 이러한 그 현금과 비현금 거래에 대한 이런 것들, 현금은 줄고 있고 뭐는 늘고 있고 바로 그 비현금 거래 이런 것들은 늘고 있다라는 얘기를 계속해주고 있습니다.
자, 무슨 수단으로 문제를 볼게요. 무슨 수단이 주로 스웨덴에 사용되나요? 하면 자, 첫 번째 줄에 있죠. 그거대로 쓰시면 되겠습니다. 자, in Sweden, people use a debit card, a credit card, or a payment app 이런 것들을 사용한다라고 좀 보면 되겠죠. 자, 밑에 보시면 그러한 이런 지구상에 있는 나라들의 이런 비율입니다. 보시면 현금을 사용하고 있는 나라들과 현금 말고 비현금을 사용하는 나라 그런 비율인데요. 노스 아메리카 보시면 52%가 비현금을 사용하고 있다라는 거지. 그다음에 여기 보시면 웨스턴 유럽 같은 경우는 자, 비현금을 사용하는 비율 34%. 자, 라틴 아메리카, 남아메리카는요, 아직도 현금을 많이 사용하고 있죠. 아프리카도 마찬가지로. 그런데 늘고 있다는 얘기를 계속 해주는 거지. 그 다음, 우리 아시아 같은 경우도 35%. 뭔가 나라가 발전하면 발전할수록, 어떤 경제적 부를 축적하면 축적할수록 뭐가 는다? 바로 비현금 그러한 결제, 그러한 사용 이런 것들의 양이 점점점 늘더라라는 얘기를 이렇게 하고 있습니다. 자, 오늘은 강의가 굉장히 짧죠. 현금 없는 사회를 향해서라고 하는 쪽으로 이렇게 내용을 마치고 오늘 차시 강의를 마치도록 하겠습니다. 내일은요, 현금 없는 사회를 촉발하는 그러한 원인에 대해서 여러분들이 학습하시게 되겠습니다.